whatever they're doing it, they still did not learn from the last regime, from the last government. If the Bangladesh government don't learn it, so they understand, they should understand, the world is global right now. They don't understand what the weather it is. What they did right now, if they don't release His Grace Chinmay Krishna Das Prabhu, we are giving 24 hours ultimatum, 24 hours. He has to release Chinmay Prabhu, unless the world, all politics is turning different direction. They will understand how the world is working. And all the jihadis is in the interim government right now. There are few students, they don't have any knowledge what is the politics, what is the administration. They don't, if they take an administrative test like BCS Bangladesh civil service, they will fail. But they try to govern the DC, SP. They don't have that quality. So it's like you plow the land with the goat instead of the goat. So they are the goat to plowing the land. And it is very bad. And we want the Chinmay Prabhu's release and also the protection of Bangladesh, Sanatani Hindus and all other minorities. If it doesn't happen, the time is very soon. They understand January month is the light up for all others, but not the radical Muslims. This January is very bad time coming. Radical Muslim has to be ready. They have to be ready to get out from this lighting world. They are dark, so they have to stay in the dirt, like Afghanistan. That's not their country. They should go in Afghanistan. They should go in Pakistan, not in Bangladesh. But Bangladesh is our motherland. We fought for that. They are lying. There are some politicians saying, like the people, the calculation, what is the statistics? 10 million people was free from Bangladesh in 1971. They say it is not correct, it's wrong. So they try to lie the history. If you lie the history, you don't have present, you don't have future, nothing. So we expect Chinmay Prabhu will be released by 24 hours. That's my last word. After that, we will have another protest, another action. We will go to the action now. We will go to the action. Thank you. Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! United Hindu Sabha Vice President Shraddheya Dada Baladesh Mitroke Shri বৃন্দ সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আসলে আমাদের স্লোগানটা হচ্ছে না সবাই আমরা এখানে আসছি আমাদের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আশা করছি আমি স্লোগানের সাথে আপনারা সবাই সমবেতভাবে একসাথে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে একসাথে স্লোগান দিবেন ঠিক আছে জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম তুমি কে আমি কে সনাতনী 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 তুমি কে আমি কে তুমি কে আমি কে সনাতনী 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 তুমি কে আমি কে জেগেছে জেগেছে সনাতনী জেগেছে সনাতনী জেগেছে 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 সনাতনী জেগেছে চিন্ময় প্রভুর কিছু হলে চলবে আগুন ধরে ধরে তুমি কে আমি কে সনাতনী সনাতনী তুমি কে আমি কে এই লেগেছে না লেগেছে এই রক্তে আগুন লেগেছে এই জেগেছে না জেগেছে সনাতনী জেগেছে জেগেছে না জেগেছে সনাতনী জেগেছে জয় শ্রীরাম থ্যাংক ইউ সদানন্দ দাকে এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব আমাদের সবার প্রিয় আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদা শীতাংশু গুহকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি শীতাংশু গুহ প্লিজ সবাইকে থ্যাংক ইউ আজকে এই সমাবেশে আসার জন্য আপনারা জানেন আজকে আমাদের প্রভুকে চিন্ময় প্রভুকে ঢাকায় অ্যারেস্ট করেছে আমরা প্রথমে এর নিন্দা জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই
আপনারা জানেন আজকে ঢাকা সহ পুরো বাংলাদেশে এবং আসলে পুরো বিশ্বে হিন্দুরা প্রতিবাদে নেমেছে। শাহবাগে যে বিশাল বিক্ষোভ হয়েছে তাতে অনেকে আহত হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির প্রফেসর কুশল করণ চক্রবর্তী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ডিটেলস আমাদের কাছে এখনো আসে নাই, আসবে। আজকে নিউ ইয়র্কে এই প্রতিবাদ হচ্ছে, 28 তারিখ জেনেভায় প্রতিবাদ হচ্ছে। আপনাদের জানাচ্ছি, আপনারা খুশি হবেন। আমি কাল জেনেভা যাচ্ছি, সেখানে 29 তারিখে আমার একটি বক্তৃতা আছে। সেখানে আমি ইউএনের কাছে দাবি জানাবো প্রভুকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য। জয় শ্রীরাম। আমরা আজকে নিউ ইয়র্ক থেকে জানিয়ে দিতে চাই, প্রভুর গায়ে হাত দিয়ে এই সরকার কাজটা খুব ভালো করে নাই। বাংলাদেশে হিন্দুর গায়ে যেই হাত দিয়েছে সেই সরকার ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারিয়েছে। আমরা দেখেছি জিয়াউর রহমান নিহত হয়েছে, আমরা এরশাদের ক্ষমতাচ্যুতি দেখেছি, আমরা খালেদা জিয়ার ক্ষমতাচ্যুতি দেখেছি এবং শেখ হাসিনাকেও দেশের ত্যাগ করতে দেখেছি। আমরা এখন থেকে যে আন্দোলন শুরু হবে, প্রভুকে যদি মুক্তি দেওয়া না হয় তাহলে ডক্টর ইউনূসকে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আন্দোলন এই নিউ ইয়র্ক থেকে শুরু হবে। জয় শ্রীরাম। জয় জয় শ্রীরাম। বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য তৈরি হন। বাংলার হিন্দু জেগেছে, বিশ্বের হিন্দু জেগেছে। আজকে কলকাতার বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী আলটিমেটাম দিয়েছে, কালকে সকালের মধ্যে যদি প্রভুকে মুক্তি দেওয়া না হয় তাহলে তারা বিশাল কর্মসূচি দেবে। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, তুলসী গ্যাবার্ড, নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ সহ সবাইকে ইতিমধ্যে জানিয়েছি এবং তার মুক্তির জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন। জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। নাগরিক তার অধিকারের প্রশ্নে কথা বলবে, তাদের দাবি আদায় করবে, তাদের কথা সুস্পষ্টভাবে বলবে। আজকে সেই অধিকারের কথা বলতে গিয়ে সনাতনী নির্যাতিত হচ্ছে, সনাতনীর প্রতিষ্ঠান নির্যাতিত হচ্ছে। প্রভু চিন্ময় আমাদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে, ওনাকে সেই অনেক করেছে। আমরা এই নিউ ইয়র্কবাসী সনাতনীর পক্ষ থেকে দাবি করছি ওনাকে সসম্মানে মুক্তি দিতে হবে এবং আগামী আন্দোলনে আপনাদের প্রতি আমি বিশেষ অনুরোধ করছি, আমরা ইউনাইটেড সবাই একসাথে